أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে মহান রব্বে করিম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র ঈদুল আযহা এর অবকাশের পর, ছুটির পর আজকে আমরা জুমার দিন অতিবাহিত করত। সারাদিন আমরা অতিবাহিত করে সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আবারও লম্বা একটি বন্ধের পর আবারও আমরা আমাদের এই মিশনের কাজ
সালাতুল মাগরিবের পর কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে আমরা শুরু করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চমৎকার, খুবই সুন্দর একটি কাজে, খুবই ফ্রুটফুল একটি কাজে, ফলদায়ক একটি চমৎকার আমলের সাথে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যুক্ত করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। কোরআনে কারীমের আদব হলো ওয়া ইযা কুরিয়াল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। যখন তোমাদের সামনে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত হবে, ফাসতামিউ লাহ, তোমরা কান লাগিয়ে শোনো। তাহলে যখন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত আমাদের সামনে হবে, আল্লাহ তাআলার ওয়ার্ড আর আমাদের প্রতি যেন আমরা কান লাগিয়ে শুনি। ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু, আর চুপ করে থাকো, ভালোভাবে চুপ করে থাকো। তাহলে কান লাগিয়ে শুনতে হবে যখন কোরআনের তেলাওয়াত হবে, আওয়াজ হবে, কোরআনের আলোচনা হবে। তাহলে কান লাগিয়ে শুনতে হবে এবং ভালোভাবে চুপ করে থাকতে হবে। তো আমরা এখন এই হালাতে পারিবারিক, আমাদের এখন মাগরিবের পরে চা খাওয়া হয়, কফি খাওয়া হয়, নাস্তা খাওয়া হয়, সব মিলিয়ে আমরা একটু পেরেশানে থাকি, তাই না? মেহমান অতিথি যদি নাও থাকে, তারপরও নিজেদের মধ্যে একটা মেহমানি মেহমানি ভাব আছে, চা পানি দেওয়া হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে। তো অতএব এই খাওয়া দাওয়া ডিস্ট্রিবিউশন করা যেন একটু কম হয়, যথাসম্ভব আমরা একটু কম করতে চেষ্টা করব। ওভারঅল যেন আমরা এই কোরআনে কারিমের সাথে নিজেদের অ্যাটেনশনকে খুব ভালোভাবে যুক্ত রাখতে পারি। এটা হলো কোরআনে কারিমের সাথে আমাদের আদবের আলোচনা, আদবের আমল। এই জিনিসটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন। কোনোভাবেই যেন আমরা এই ক্লাসগুলো চলাকালীন যেন খাওয়া দাওয়া, নাস্তা ডিস্ট্রিবিউশন, গল্প করা, এগুলো যেন একেবারেই কম হয়। একান্তই যদি না হয় সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু এই জিনিসটা থেকে আমাদেরকে পরহেজ করতে হবে। এটাই হলো কোরআনে কারিমের আদব। যখন তেলাওয়াত হবে, কান লাগিয়ে শুনতে হবে এবং ভালোভাবে চুপ থাকতে হবে। জি, আমরা আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই ষষ্ঠ পারার চতুর্থ ক্লাসের রিভিউ শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমানওয়ালা। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন আমরা ঈমানওয়ালা। কি ওয়ালা? ঈমানওয়ালা। জমিওয়ালা, বাড়িওয়ালা, দোকানওয়ালা, প্লটওয়ালা, চাকুরিওয়ালা, আছে না? তো আমরা হলাম ঈমানওয়ালা। যারা তোমরা ঈমানওয়ালা আছো, ইদা কুমতুম, যখন তোমরা দাঁড়াতে ইচ্ছে পোষণ করবে, ইলাস সালাতি, নামাজের জন্য। যখন তোমরা, হে ঈমানওয়ালারা, যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে চাইবে, তখন তোমরা ফাগসিলু বুজুহাকুম, তোমাদের চেহারাগুলোকে ধৌত করবে। তাহলে তাহলে এক নম্বর হলো চেহারা ধৌত করবে, তার মানে ফাগসিলু বুজুহাকুম, চেহারা ধৌত করবে, মুখমণ্ডল ধৌত করবে, অজুর ফরজ। দুই নম্বর, ওয়া আইদিকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিক, উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। তিন নম্বর, আমসাহু বিরুসিকুম, তোমরা তোমাদের মাথা মাসহ করবে। ধারাবাহিক ভাবে আলোচনায় আসছে। আমরা এইভাবে অজু করি, মুখমণ্ডল ধৌত করি, তারপরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করি, তারপরে মাথা মাসহ করি। এই ধারাবাহিকতায় এখানে কোরআনে কারিম থেকে আমরা এই ধারাবাহিকতাটা শিখেছি। ওয়ামসাহু বিরুসিকুম, তিন নম্বর, মাথা মাসহ করবে। ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইন, চার নম্বর, তোমাদের উভয় পায়ের টাকনোর গিরা সহ ধৌত করবে। কাবাইন, এই যে টাকনোর গিরা যেটাকে আমরা বলি, মানে এটাকে বড় গিরাও বলে, ছোট গিরা বড় গিরা, টাকনোর গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে। ওয়া ইন কুনতুম জুনুবান ফাত্তাহহারু, ওয়া ইন কুনতুম জুনুবা, আর যদি তোমরা জুনুবি হালাতে থাকো, অপবিত্র হালাতে যদি তোমরা থাকো, ওয়া ইন কুনতুম জুনুবান
ফাত্তাহহারু, তাহলে তোমরা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে নিবে জানাবাত অবস্থায়। জুনুবান মানে জানাবাত অবস্থা। জানাবাত মানে কি? মানে যখন তোমাদের গোসল করা আবশ্যক হয়ে যাবে, এরকম যদি হয় তাহলে ফাত্তাহহারু, তোমরা গোসল করে নিবে, তার মানে পবিত্রতা হাসিল করে নিবে, পবিত্রতা অর্জন করে নিবে। ওয়াইন কুনতুম জুনুবান ফাত্তাহহারু ওয়াইন কুনতুম মারদা, আর যদি তোমরা অসুস্থ থাকো। ওয়াইন কুনতুম মারদা, যদি তোমরা অসুস্থতার হালাতে থাকো। আও আলা সাফারিন, কিংবা যদি তোমরা সফরের হালাতে থাকো। আও জাআ আহাদুম মিনকুম মিনাল গায়িতি, আও অথবা জাআ আসে আহাদুন কেউ, মিনকুম তোমাদের থেকে, মিনাল গায়িতি ওয়াশরুম থেকে, বাথরুম থেকে তোমাদের কেউ যদি আসে। আউলা মাসতুমুন নিসা, অথবা তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় দিয়ে থাকে। ফালাম তাজিদু মাআ, ফালাম তাজিদু মাআ, আর এই অবস্থায়, তার মানে যখন তোমরা অসুস্থ থাকবে, কিংবা সফরে থাকবে, কিংবা তোমাদের কেউ ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসলো, চতুর্থত কিংবা তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে একান্তে নির্জনে সময় দিয়ে আসলো। ফালাম তাজিদু মাআ, আর এই আসার পরে যদি তোমাদের কেউ পানি না পাও, অর্থাৎ তোমরা যদি পানি না পাও, ফাতায়াম্মামু সাঈদান তাইয়্যিবা, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম করে নিবে। ফাতায়াম্মামু সাঈদান তাইয়্যিবা, পবিত্র মাটি দিয়ে তোমরা তায়াম্মুম করে নিবে। ওয়ামসাহু বিবুজুহিকুম, তাহলে এই পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে, তার মানে পবিত্র মাটির তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে। তার মানে এক নম্বর হলো ওযু, তায়াম্মুমের এক নম্বর ফরজ কি? নিয়ত করা। এক নম্বর ফরজ কি? নিয়ত করা। দুই নম্বর ফামসাহু বিবুজুহিকুম, চেহারা মাসহ করবে। তিন নম্বর ওয়া আইদিকুম মিনহু, উভয় হাত মাসহ করবে কোন সহ। তাহলে তায়াম্মুমের ফরজ আমরা পেলাম কয়টা? তিনটা। ওযুর ফরজ পেলাম কয়টা? চারটা। হ্যাঁ, একজনে প্রশ্ন করেছেন যে শুধু চারটা ফরজ গুলো করলে কি ওযু হয়ে যাবে? হ্যাঁ, ওযুর ফরজ যে চারটা ফরজ আছে, ওই চারটা ফরজ যদি আপনি পালন করেন, আপনার ওযু হয়ে যাবে। আপনার কি হয়ে যাবে? ওযু হয়ে যাবে, আপনার ওযু হয়ে যাবে। তো যেমন আপনি তায়াম্মুমের ব্যাপারে যে মাসালা, যে তিনটা ফরজ আদায় করলে কি তায়াম্মুম হয়ে গেল, চারটা ফরজ আদায় করলে কি ওযু হয়ে গেল। জি। মা ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান না, লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ, তোমাদের উপরে কঠিন কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা চান না। মা ইউরিদুল্লাহ লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ, আল্লাহ তাআলা চান না তোমাদের উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে, কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না। দুনিয়ার আমাদের বাবা মা কখনো কি আমাদের উপরে কষ্ট চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন? কখনো না। আমাদের শিক্ষক বৃন্দ, তারা কি আমাদেরকে কখনো কষ্টে ফেলতে চেয়েছেন? না। হ্যাঁ, অনেক শিক্ষক, অনেক বাবা মা অনেক হার্ড, অনেক কড়াকড়ি আরোপ করে সন্তানের উপর, ছাত্র ছাত্রীদের উপর। এটা ছাত্র ছাত্রীদের কল্যাণের জন্যই, তাই না? সন্তানের কল্যাণের জন্যই বাবা মা কঠোরতা আরোপ করে। তো আল্লাহ তাআলার বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে কঠিনের জন্য দেন নাই। যদিও এটা আমরা মনে করছি কঠিন, কিন্তু এটা সর্বশেষ এটা আমাদের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। মা ইউরিদুল্লাহু লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ, তার মানে এখানে যে আলোচনাটা আসছে, ওযু করতে না পারলে তাহলে কি করতে হবে? তায়াম্মুম করতে হবে। তার মানে সহজ করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা কঠিন করে দেন নাই যে ওযু করতে না পারলে যেভাবে হোক ওযু করতেই হবে, যতই অসুস্থতা থাকুক ওযু করতেই হবে, পানি না পাওয়া পর্যন্ত যত দূর প্রয়োজন যাওয়া লাগে তত দূর পর্যন্ত গিয়ে পানি পেতেই হবে। মানে এরকম কঠোরতা আল্লাহ তাআলা কখনো আরোপ করেন না। মা ইউরিদুল্লাহু লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ, বরং ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম। আমরা পঞ্চম পারার প্রথম পৃষ্ঠার সর্বশেষ লাইন পড়েছিলাম, ইউরিদুল্লাহু আন ইউখাফফিফা আনকুম, আল্লাহ তাআলা চান তোমাদের উপরে হালকা করতে। তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা যতগুলো বিধিবিধান দিয়েছেন, এই বিধিবিধানগুলো
এই বিধিবিধানগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে হালকা করে দিতে চান। তো আল্লাহ তাআলা বরাবরই আমাদের উপরে হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা চান কি আমাদের উপরে হালকা করতে, কঠোরতা আরোপ করতে তিনি কখনো চান না। এখানেও সেই কথাই আসছে, মা ইউরিদুল্লাহু লিয়াজআলা আলাইকুম মিন হারাজ। হারাজ মানে কঠোরতা, বক্রতা। ওয়ালাকিন ইউরিদু, বরং তিনি চান, লিইউতাহহিরাকুম, তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে। সুবহানাল্লাহ। পবিত্র জীবন, পবিত্র খাওয়া দাওয়া, পবিত্র লেনদেন, পবিত্র কথাবার্তা, পবিত্র রিলেশন, সবকিছু আল্লাহ তাআলা পবিত্র চান। ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম, এই যে পবিত্র রিলেশন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম, ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম, আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করে দিতে চান। ওয়ালাকিন ইউরিদু লিইউতাহহিরাকুম, তাহলে সবকিছু আল্লাহ তাআলা পবিত্র চান। আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের আচার আচরণ, আমাদের লেনদেন, আমাদের ইনকাম, আমাদের খরচ করা, আমাদের পারিবারিক দাম্পত্য জীবন, এই সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কি চান? পবিত্র চান। তোমাদেরকে পবিত্র একটা জীবন দিতে চান। ওয়ালিয়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম, এবং আল্লাহ তাআলা এটাও চান, ওয়ালিয়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম, তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলার যত নিয়ামত আছে সব কিছু তিনি দিয়ে দিতে চান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দেখেন, আল্লাহ তাআলার যত নিয়ামত আছে আল্লাহ তাআলা চান আমি এটা পাই, আমরা এটা পাই, এটা আল্লাহ তাআলার চাওয়া। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে দেখেন আল্লাহ তাআলা কত হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের জন্য, যে তার যত নিয়ামত আছে সব নিয়ামত তিনি আমাদেরকে দিতে চান। তো আমাদেরকে দিতে চান মানে আমরা নেওয়ার উপযুক্ত হলে আল্লাহ তাআলা অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে দিবেন। আর আমরা অনুপযুক্ত হলে, অর্থাৎ আমরা যদি এটার যোগ্যতা অর্জন না করতে পারি, তাহলে আমরা সেটা পেলাম না। ওয়ালিয়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলার যত নিয়ামত আছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চান সুস্থ রাখতে, আল্লাহ তাআলা চান আমাদেরকে ঈমানওয়ালা, মজবুত ঈমানওয়ালা, মজবুত আমলওয়ালা, জান্নাতে যাওয়া, জান্নাতি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাতে চান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এগুলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তো এখন আল্লাহ তাআলা থেকে এগুলো আমরা চেয়ে নিতে হবে, আল্লাহ তাআলা থেকে এগুলো আমরা কামনা করে নিতে হবে, অর্জন করে নিতে হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়ালিয়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারো। সোজা বসো। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহ, ওয়াযকুরু, আর তোমরা কি করো? স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আলাইকুম, যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে দিয়েছেন। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তোমাদের উপরে যেগুলো আছে এইগুলো তোমরা কি করো? স্মরণ করো। আল্লাহ তাআলার কত অনুগ্রহ, আপনি কয়টা লিখবেন বলেন তো? আল্লাহ তাআলা আমাকে হাত দিয়েছেন। আজকে জুমা থেকে বের হয়ে আমরা কত মানুষ রাস্তার চারধারে, রাস্তার দুই ধারে, ডানে বামে কত মানুষকে হাত ছাড়া দেখেছি, তাই না? আমি কত সুস্থ মানুষ, আকলে সালিম ওয়ালা মানুষ, কত মানুষ আকলে সালিম তার নাই, পাগল, মাজনুন, হাফ মেন্টাল, ফুল মেন্টাল, এরকম কত মানুষ আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে হাফও বানান নাই, ফুলও বানান নাই। কত মানুষ কত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, দীর্ঘদিন থেকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে কত সুন্দর জীবন দান করেছেন। আপনি দেখেন কয়টা নিয়ামত আপনি লিখবেন, কয়টা নিয়ামত। কত মানুষ অন্ধ, আমি চোখওয়ালা। কত মানুষ কানে শুনে না, আমি কানে শুনি। কত মানুষ কথা বলতে পারছে না, আমি কথা বলতে পারছি। কত মানুষ হাঁটতে পারছে না, আমি হাঁটতে পারছি। কত মানুষ দৌড়তে পারছে না, টাচ করতে পারছে না, আমি টাচ করতে পারছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা। কিভাবে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করবেন? আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন, আমি আল্লাহ কি তোমাকে দুটো চক্ষু দান করি নাই? আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসান, কথা বলার শক্তি কি তোমাকে আমি দান করি নাই? ওয়া শাফাতাইন, দুটো ঠোঁট কি আমি আল্লাহ তোমাকে দান করি নাই? আল্লাহ তাআলার কত নিয়ামত আপনি লিখবেন। সুবহানাল্লাহ। একটু প্রাণ খুলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল, আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো দিয়েছেন, এগুলো আপনি কি টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন? আল্লাহু আকবার কাবীরা।
যখন একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ না করুক অসুস্থ হয়, তখনই বুঝি এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গর কেমন দাম। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার। এই যে চক্ষু এতদিন দেখেছি, এখন হয়তো চশমা নিতে চশমা লাগছে, তাহলে এখনই আমরা চোখের মর্যাদা বুঝি যে এতদিন চশমা লাগেনি, এখন লাগছে। তার মানে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা কিভাবে আমাকে দিয়ে রেখেছেন, সুবহানাল্লাহ। বিনা পরিশ্রমে আমি চোখ পেয়েছি। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, ওয়াযকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আলাইকুম, যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন, যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ওয়া মিসাকাহুল্লাযী ওয়াসাকাকুম বিহি, ওয়া মিসাকাহু, এবং তার সাথে তোমরা যে অঙ্গীকার করেছো এই অঙ্গীকারকেও স্মরণ করো। আল্লাযী ওয়াসাকাকুম বিহি, যখন যে অঙ্গীকার আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে করেছেন। অঙ্গীকারটা কি? আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে একটা অঙ্গীকার করে আসছিলাম রূহের জগতে, মনে আছে তো আপনাদের? আমাদের কত ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেছিলেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? এটা কিন্তু আমরা একটা বড় ধরনের কমিটমেন্ট, অনেক বড় একটা প্রতিশ্রুতি আমরা প্রমিস করে এসেছি আল্লাহ তাআলার কাছে রূহের জগতে। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, এটা কোরআনে কারিমে সূরা আরাফের আয়াতের অংশ বিশেষ। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন রূহের জগতে একসাথে সবাইকে নিয়ে, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন আমরা সবাই একসাথে, সবাই সমস্বরে বলেছিলাম, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন আমরা স্বীকার করেছিলাম, আল্লাহ আপনি আমাদের রব, আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব, আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব। তাহলে আল্লাহ তাআলাকে আমরা রব মেনে, আল্লাহ তাআলাকে আমরা রব ঘোষণা দিয়ে এসেছি। আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা, তখন আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ আপনি হলেন আমাদের রব। এই আয়াতটি হলো সূরা আল আরাফের 182 নম্বর আয়াত, 182 নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আলাস্তু না 72, সরি 172, 172 নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ, 172। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন আমরা সবাই এক সুরে বলেছিলাম, ক্বালু বালা, আমরা বলেছিলাম, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। তো অতএব আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা রব বলে ঘোষণা দিয়ে এসেছি, অতএব দুনিয়াতে এসেও আমরা রবের হক আদায় করতে হবে। রব মানে কি? রব চাহে জিন্দিগি, মন চাহে জিন্দিগি নয়। অর্থাৎ রব যেভাবে চাইবেন সেভাবে জিন্দিগি বানানো, এটাই হলো রবের সাথে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। নিজের মনে যেভাবে চায় সেভাবে না, রব চাহে জিন্দিগি। ঈদ কুলতুম সামি'না ওয়া আতা'না, এই যে ঈদ, যখন কুলতুম তোমরা বলেছিলে, সামি'না আমরা শুনলাম, ওয়া আতা'না আর আমরা মেনে নিলাম। আমি আপনাদেরকে প্রায়শই এই কথাটা বলি যে আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে, আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে আমাদের স্লোগান হলো কি, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মানলাম। পেয়েছো? সামি'না ওয়া আতা'না, সামি'না আমরা শুনলাম, ওয়া আতা'না আর আমরা মেনে নিলাম। এটা হলো মুমিনের জীবনের স্লোগান। মাঝে মাঝে এটা বলবেন, রবকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাতের গভীরে রবকে সামনে দাঁড় করিয়ে ছাদের উপরে, রাস্তাতে, অন্ধকার রজনীতে একা একা, সামি'না ওয়া আতা'না, ও রব তোমার যত বিধান আমরা শুনলাম, ওয়া আতা'না ওই বিধানগুলো আমি মেনে নিলাম। আমি কি করলাম? মেনে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো আমাদের স্লোগান,
সামি'না ওয়া আতা'না ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ইন্নাল্লাহা আলিমুম বিযাতিস সুদূর, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমুন মহাজ্ঞানী বিযাতিস সুদূর, মানুষের অন্তরে যা আছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি ভালো করে জানেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, কুনু কাওয়ামিনা লিল্লাহি শুহাদা বিল কিসতি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, কুনু কাওয়ামিন, কোন তোমরা হয়ে যাও কাওয়ামিনা বাস্তবায়নকারী, লিল্লাহি আল্লাহ তাআলার জন্য, শুহাদা বিল কিসতি, শুহাদা বিল কিসতি ইনসাফের সাক্ষ্য দানকারী, ন্যায়ের সাক্ষ্য দানকারী তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য হয়ে যাও। তার মানে তোমরা ন্যায়পন্থী হয়ে যাও, ন্যায় পরায়ণ হয়ে যাও, ন্যায়ের গোষ্ঠী হয়ে যাও, ন্যায়ের দল হয়ে যাও, ন্যায়ের জামায়াত হয়ে যাও। যে জামাতের মধ্যে ন্যায় থাকবে, ইনসাফ থাকবে, এমন একটা জামাত তোমরা হয়ে যাও। তোমাদের জামাতের নাম কি? ন্যায়ের জামাত। যে জামাত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী জামাত হয়ে যাও, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী দল হয়ে যাও। জামাত মানে দল, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী গ্রুপ হয়ে যাও। কুনু কাওয়ামিনা লিল্লাহি শুহাদা বিল কিসত ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানাআনু কওমিন ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম, আর যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে, শানাআনু কওমিন, কোন কওমের বিদ্বেষ, কোন কওমের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে, আলা আল্লাহ তা'দিলু, সীমা অতিক্রম করতে। অর্থাৎ কোন জাতি তোমাদের উপরে সীমা অতিক্রম করেছে, আর তোমরা তাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের উপরেও তোমরা সেরকম এই ইনসাফের অর্থাৎ এই সীমা লঙ্ঘন জনিত আচরণ করে ফেলবে, এমনটা যেন না হয়। ইআদিলু, 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 তোমরা ইনসাফ অবলম্বন করো। হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া, ইনসাফ অবলম্বন করা এটাই হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি তাকওয়াবান হতে চান, তাহলে আপনার মধ্যে ইনসাফ থাকতে হবে। তাহলে আমরা যদি তাকওয়া অর্জন করার কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করি, তার মধ্যে অন্যতম একটি পয়েন্ট হলো আপনার বলনে, কথনে, চলনে, লেনদেনে, কাজ কারবারে, দরবার কারবারে, বিচার আচারে আপনি ইআদিলু, আপনি কি করবেন? ইআদিলু, আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এটাই হলো তাকওয়ার নিকটবর্তী। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খাবীরুন, তিনি সব খবর রাখেন, বিমা তা'মালুন, তোমরা যা করছো। ওয়াদাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে, ওয়া আমিলুস সলিহাত, এবং যারা আমলে সালেহ করেছে তাদের সাথে। তার মানে আমরা, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে কমিটমেন্ট করেছেন, ওয়াদা করেছেন, যারা আমরা ঈমান এনেছি, যারা আমরা আমলে সালেহ করেছি, আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কি সেই প্রতিশ্রুতি? লাহুম মাগফিরা, তোমাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা, তোমাদের জন্য রয়েছে কি? ক্ষমা। লাহুম মাগফিরা ওয়া আজরুন আযীম, এবং মহা প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, এই তোমরা যারা ঈমান এনেছো এবং তোমরা যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছো, লাহুম মাগফিরা, তোমাদের জন্য আছে ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা ক্ষমার ঘোষণা নিয়ে বসে আছি। ওয়া আজরুন আযীমুন, এবং মহা প্রতিদানের ওয়াদা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আমাদের কাছে আছে। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, অন্যদিকে যারা কুফরি করেছে তাদের কাছে কি ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন? ওয়াকাযযাবু বিআয়াতিনা, এবং যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন কি? উলাইকা আসহাবুল জাহিম, এরা হলো দোজখের অধিবাসী, এরা হলো জাহিমের অধিবাসী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। আবারও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডাকলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানওয়ালারা, উযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে স্মরণ করো, আলাইকুম, তোমাদের উপর, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা যেই নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন, ওই নিয়ামত গুলোকে তোমরা কি করো? স্মরণ করো। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম,
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয হাম্মা কওমুন, ঈদ যখন হাম্মা, ঈদ যখন হাম্মা কওমুন, ঈদ যখন হাম্মা কওমুন, ইচ্ছা পোষণ করেছিল কোন একটা কওম আইয়াবসুতু ইলাইকুম, তোমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে, আইদিয়াহুম, তাদের হাতকে, ফাকাফা আইদিয়াহুম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের হাতকে বারণ করেছেন, আনকুম, তোমাদের থেকে, ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়া আলাল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার উপর, ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, মুমিনদের ভরসা করা উচিত। ওয়ালাকাদ আখাযাল্লাহু, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন, মিসাকা বনি ইসরাঈল, বনি ইসরাঈল থেকে, ওয়া বাআথনা মিনহুম ইসনাই আশারা নাকিবা, এবং আমি, ওয়া বাআসনা, আর আমি প্রেরণ বা নিযুক্ত করেছিলাম, মিনহুম, তাদের থেকে, ইসনাই আশারা নাকিবা, 12 জন তত্ত্বাবধায়ক, 12 জন তত্ত্বাবধায়ক আমি তাদের মাঝে নিযুক্ত করেছিলাম। গোত্র প্রধান, নিজ নিজ গোত্র প্রধান, এরকম 12 জন আমি নিযুক্ত করেছিলাম, যাতে তারা প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ তাআলার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন সেটা রক্ষা করে কিনা তারা তার তত্ত্বাবধায়ন করবে। এই জন্য আমি 12 জন নাকিব, নাকিব শব্দের অর্থ হলো তত্ত্বাবধায়ক, আমি 12 জন নাকিব নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। 12টা গোত্র ছিল, গোত্র প্রধান, গোত্র প্রধান। وقال الله إني معكم, وقال الله, আর আল্লাহ তাআলা বললেন, ইন্নী মাআকুম, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, লাইন আকামতুমুস সালাতা, যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, ওয়া আতাইতুমুজ যাকাতা, এবং যাকাত দাও, ওয়া আমানতুম বিরুসুলি, এবং আমার রাসূলদেরকে তোমরা কি করো, ঈমান আনো, আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, ওয়া আযযারতুমুহুম ওয়া আকরাদতুমুল্লাহ, তোমরা যদি আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, ওয়া আযযারতুমুহুম, এবং তাদেরকে ইজ্জতের সাথে আচরণ করো, তাদের সাথে ইজ্জত বা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করো, ওয়া আকরাদতুমুল্লাহ কারদান হাসানা, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে উত্তম কর্জ দিয়ে থাকো, লাউকাফিরান্না, তাহলে অবশ্যই আমি মুছে দেব, আনকুম, তোমাদের থেকে, সাইয়্যাতিকুম, তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে, ওয়ালা উদখিলান্নাকুম, এবং তোমাদেরকে অবশ্যই দাখিল করাবো, জান্নাতিন, এমন জান্নাতে, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, ফামান কাফারা বা'দা যালিকা, এরপরেও যে এমনটা করবে, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া'আস সাবিল, প্রকৃতপক্ষে সে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে। ফাবিমা নাকদিহিম মিসাকাহুম, তাদের ভঙ্গ করার কারণে, মিসাকাহুম, তাদের অঙ্গীকার, তারা যে রবের সাথে অঙ্গীকার করে এসেছিল, ওই অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে, লাআন্নাহুম, আমি আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছি, ওয়াজআলনা কুলুবাহুম কাসিয়া, এবং আমি আল্লাহ তাদের অন্তরটাকে কঠিন করে দিয়েছি। দেখেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিশ্রুতি যেটা দিয়ে এসেছে, তারা এটা লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লানত করেছেন, এক। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাদের অন্তরকে কাসিয়া, কঠোর করে দিয়েছি, তাদের অন্তরকে আমি কঠিন করে দিয়েছি। তার মানে আল্লাহ তাআলার বিধান লঙ্ঘন করলে অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। আপনি দেখেন, যারা ইমানদার মানুষ তাদের অন্তরটা সফট থাকে, তাই না? তারা সহজ সরল টাইপের হয় অধিকাংশ, এবং তাদের মনটা থাকে একেবারে এই সফট মাইন্ডের, এই করুণাওয়ালা হৃদয়, মানে মানুষের প্রতি তারা সিম্পিতি দেখাতে পারে। তাহলে আল্লাহওয়ালা মানুষগুলো, ইমানওয়ালা মানুষগুলো, আমলওয়ালা মানুষগুলোর এরকম স্বভাব, ঠান্ডা হৃদয়ের মানুষ, সফট হৃদয়ের মানুষ, অনুগ্রহশীল হৃদয়ের মানুষ, এরকম তারা, যারা যারা কি করে, আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম মেনে চলে। আর অন্যদিকে যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম গুলো লঙ্ঘন করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত দেন। 2 নম্বর হলো জাআলনা কুলুবাহুম কাসিয়া, তাদের অন্তরগুলো হয়ে যায় কি, কঠিন, তাদের অন্তরগুলো কঠিন। এটা আমরা আমাদের জীবনে দেখি, আমাদের সামাজিক জীবনে এমন চিত্রই আমরা দেখি। ইউহাররিফুনাল কালিমা আম্মা ওয়াদিহি, ইউহাররিফুনাল কালিমা, আর তারা তাহরিফ করে, মানে পরিবর্তন করে, আল কালিমা, কোরআনের আয়াতকে, আম্মাওয়াদিই, তার জায়গা থেকে, তার মানে অপব্যাখ্যা দাঁড় করায়, কোরআনের আয়াতের অর্থ, অপব্যাখ্যা তারা নিয়ে আসে। ওয়ানাসু হাজ্জাম মিম্মা যুক্কিরু বিহি, ওয়ানাসু, আর তারা ভুলে গেল, হাজ্জান, অংশ বিশেষ, মিম্মা যুক্কিরু বিহি, যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে, সেখান থেকে তারা ভুলে গেল।
তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার একটি বড় অংশ তারা কি করলো, ভুলে গেল। ولا تزال تطلع على خائنة منهم ولا تزال আর আপনি সর্বদাই তাত্তলিউ অবগত হতে থাকবেন আলা খাইনাতিম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে যারা খেয়ানতকারী তাদের কথা আপনি শুনতে থাকবেন, ইল্লা কালিলাম মিনহুম তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক সারা, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক সারা, বাকি সকলের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়গুলো আপনি আস্তে আস্তে করে শুনতেই থাকবেন। তাদের মধ্য থেকে বিশ্বাসঘাতকতা আস্তে আস্তে করে প্রকাশিত হতেই থাকবে। ফাআফু আনহুম ওয়াসফাহ, ফাআফু আনহুম অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, ওয়াসফাহ এবং তাদেরকে আপনি পাশ কেটে চলুন, অর্থাৎ উপেক্ষা করুন। তাদের অপরাধগুলোকে আপনি কি করুন, এড়িয়ে চলুন, উপেক্ষা করুন। ফাআফু আনহুম ওয়াসফাহ, ফাআফু আনহুম ওয়াসফাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন। ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইউহিব্বু তিনি পছন্দ করেন আল মুহসিনিন যারা ইহসানকারী আছে তাদেরকে। মুহসিন মানে যে মানুষ সুন্দর করে কাজ করে, ইহসানকারী। এই সুন্দর করে কাজ করলে এটা ইহসানকারী হয়, ইহসানকারী। এই জন্য ওই যে কোরবান গেল কত কয়দিন আগে, তো গরু জবেহের সময় ইহসান করতে হাদিসে বলা হয়েছে, তোমরা গরু যখন জবেহ করবে তখনও ইহসান করো। তো গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে ইহসান করার মানে কি, কষ্ট যথাসম্ভব কম দাও, তারপরে ধারালো ছুরি ব্যবহার করো, অর্থাৎ যত কম সময় এটাকে কষ্টের মধ্যে রাখা যায়। তার জবাই হবে, তার জীবন যাবে, এটা তো অনেক কষ্টের বিষয়, তাই না? কিন্তু এক্ষেত্রেও তার প্রতি কি করতে হবে, ইহসান করতে হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন ইসলাম কি এক চমৎকার একটা রিলিজিয়নের নাম, যে আপনি গরু জবাই করবেন, এটাকে তো আমরা জীবনের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি, তাই না? কিন্তু এক্ষেত্রেও আপনি একটা মুরগি জবাই করবেন, হাঁস জবাই করবেন, একটা পাখি জবাই করবেন, এক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশনা হলো ইহসান করো। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন মুহসিন বান্দা যারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই ছিল গত ক্লাসের রিভিশন। এবার আমরা আজকে নিয়মিত ক্লাস শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ এখনো আমাদের হাতে প্রায় 35-36 মিনিট আমরা ক্লাস নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার সময় আছে। আলহামদুলিল্লাহ 8:30 ইশার জামাত ইনশাল্লাহ। জি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। ওয়া এবং মিন থেকে আল্লাযীনা যারা কালু বলে ইন্না নাসারা নিশ্চয়ই আমরা নাসারা খ্রিস্টান, আর যারা বলে যে নিশ্চয়ই আমরা নাসারা বা খ্রিস্টান, তাদের মধ্য থেকে আখাযনা মিথাকাহুম আমি আল্লাহ তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম তাদের অঙ্গীকার। ফানাসু হাজ্জাম মিম্মা যুক্কিরু বিহি ফানাসু ফানাসু হাজ্জাম মিম্মা যুক্কিরু বিহি ফানাসু তারা ভুলে গেল, হাজ্জান একটি বিশেষ অংশ, মিম্মা যুক্কিরু বিহি যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই উপদেশকৃত বিষয়ের একটি বড় অংশকে তারা ভুলে গেল, ভুলে যেতে বসলো, ভুলে গেল যা তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين قالوا إنا نصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى ومنا এবং মিন থেকে আল্লাযীনা যারা কালু বলে ইন্না নাসারা যে নিশ্চয়ই আমরা হলাম নাসারা, আখাযনা মিথাকাহুম
আমি আল্লাহ তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ফানাসু, অতঃপর তারা ভুলে গেল, হাজ্জান, একটি বিশেষ অংশ, মিম্মা যুক্কিরু বিহি, যে বিশেষ অংশ তাদেরকে, যেই উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ওই উপদেশের একটা বিশেষ অংশ তারা ভুলে গেল। فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرينا, অতঃপর আমি সঞ্চারিত করেছি বা জাগরুক করে রেখেছি, বাইনাহুম, তাদের মাঝে আমি সঞ্চারক করে রেখেছি, জাগরুক করে রেখেছি। فأغرينا بينهم العداوة, শত্রুতা, ওয়াল বাগদা, এবং বিদ্বেষ, তাদের মাঝে আমি শত্রুতা, তাদের মাঝে আমি বিদ্বেষ দিয়ে রেখেছি। فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে শত্রুতা, বিদ্বেষ, স্থায়ী শত্রুতা, স্থায়ী বিদ্বেষ তাদের মাঝে আমি দিয়ে রেখেছি। ওয়াসাউফা ইউনাব্বিহুমুল্লাহ, ওয়াসাউফা, অচিরেই, ইউনাব্বিহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কানু ইয়াসনাউন, ওই বিষয়ে যা তারা বানাতো, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যা করত ওইগুলো অচিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। ওয়াসাউফা ইউনাব্বিউহুমুল্লাহ, অচিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কানু ইয়াসনাউন, যা তারা করেছিল সেগুলো। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, قد جاءكم, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে, রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, ইউবাইয়িনু লাকুম, তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে, তোমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য আসছে। কি প্রকাশ করবে? ইউবাইয়িনু লাকুম কাসীরা, অনেক কথা, পূর্ববর্তী কিতাব তথা তাওরাত ও ইনজিলের, মিম্মা কুনতুম তুখফুন, যেই কথাগুলো তোমরা ইতিপূর্ব থেকে গোপন করে আসছিলে, যে কথাগুলো তোমরা কি করছিলে, গোপন করেছিলে, ওই কথাগুলোকে, ওই কথাগুলোকে তোমাদের মাঝে তিনি কি করতেন, তিনি প্রকাশ করে দিতে আসছেন। তাওরাতের মধ্যে নবীর আগমনের কথা, একত্ববাদের কথা, তাওরাত তো ঠিক আছে, জাবুত তো ঠিক আছে, কিন্তু তারা তো এটাকে বিকৃত করেছে। ওই যে বিকৃত করার আগে যে আসমানি কিতাব, ওইটার মূল রূপ তোমাদের সামনে তুলে ধরতে আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে আগমন করেছে। তো আমাদের রাসূল মানে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কাছে কি জন্য আসছেন? ইউবাইয়িনু লাকুম, তোমাদের কাছে তুলে ধরবেন, কাসীরান, অনেক কথা, কাসীরান, অনেক কথা তিনি তোমাদের সামনে তুলে ধরবেন। ইউবাইয়িনু লাকুম কাসীরান, অনেক কথা, মিম্মা কুনতুম তুখফুনা মিনাল কিতাব, কিতাবের যেই যেই বিষয়গুলো তোমরা গোপন করেছিলে ওইগুলো। ওয়ায়াফু আন কাসীর, এবং তিনি অনেক অপরাধ তোমাদের এড়িয়ে যাবেন, এই জন্যই তিনি তোমাদের কাছে আগমন করেছেন, তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ধরতে পারেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ومن الذين, আর তাদের মধ্য থেকে, قالوا, যারা বলেছিল, ইন্না নাসারা, নিশ্চয়ই আমরা হলাম খ্রিস্টান, আখাযনা মিথাকাহুম, আমি আল্লাহ তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম তাদের অঙ্গীকার, ফানাসু, তারা ভুলে গেল, অতঃপর হাজ্জান, বিশেষ একটি অংশ,
মিম্মা যুক্কিরু বিহি, তাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তা থেকে, ফাআগরাইনা, আর আমি সঞ্চারিত করলাম, বাইনাহুম, তাদের মাঝে। ফাআগরাইনা বাইনাহুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভাব তাদের মাঝে আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি। এটা কতদিন চলবে? ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। ওয়াসাউফা ইউনাব্বিউহুমুল্লাহ, আর অচিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কানু ইয়াসনাউন, তারা যা করেছে সেইগুলো। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, কাদ জাআকুম, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে, রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, ইউবাইয়িনু লাকুম, যেই রাসূল তোমাদের কাছে বর্ণনা করবেন, কাসীরান, অনেক বিষয়, মিম্মা কুনতুম তুখফুনা মিনাল কিতাব, কিতাবের যেই যেই বিষয়গুলো তোমরা এতদিন স্বার্থের কারণে গোপন করতে, ওই ওই বিষয়গুলোকে তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আসছেন। ওয়ায়াফু আন কাসীর, এবং তোমাদের অনেক বিষয়কে তিনি ক্ষমা করার জন্যই এসেছেন। ওয়ায়াফু আন কাসীর, قد جاءكم من الله نور, قد جاءكم, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছে, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, নূরুন, আলো। এখানে নূর দ্বারা রাসূল, নূর দ্বারা কিতাব। ওয়া কিতাবুম মুবিন, এবং উজ্জ্বল কিতাব। তাহলে আমরা যদি এখানে নূর দ্বারা রাসূল বুঝি, আর কিতাবুম মুবিন দ্বারা সুস্পষ্ট বা উজ্জ্বল কিতাব দ্বারা কোরআন, তাহলে এটা একটা। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, قد جاءكم من الله نور। এই যে সাদিয়া ফারজানা বলেছেন, তারা গোপন কি কি জিনিস, তারা কি গোপন করেছে? নবী সাল্লাল্লাহু, তাওরাতে, জাবুরে, ইনজিলে ছিল যে শেষ নবী আসবে, এই শেষ নবীর আলোচনাটা তারা গোপন করেছে। আরো আছে অনেক শেষ নবীর আলোচনা, শেষ নবী এরকম এরকম এরকম, এই কথাগুলো তারা কি করেছে? গোপন করেছে। তো এই তাওরাতের এই কথাগুলোকে সুস্পষ্ট করার জন্য এই নবী তোমাদের কাছে এসেছে। قد جاءكم, অতএব নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে, মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, নূরুন, নূর, ওয়া কিতাবুম মুবিন, এবং সুস্পষ্ট উজ্জ্বল কিতাব। ইয়াহদি বিহিল্লাহ, ওই উজ্জ্বল কিতাব দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাস্তা দেখান, মান ইত্তাবা, যে অনুসরণ করে, রিদওয়ানাহু, তার সন্তুষ্টির, যে আল্লাহ তাআলার রাজি খুশির জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাআলা ওই কিতাব দিয়ে তাকে রাস্তা দেখান। সুবুলাস সালাম, কি সেই রাস্তা? শান্তির পথের রাস্তা, শান্তির রাস্তা আল্লাহ তাআলা তাকে দেখান। ওয়ায়ুখরিজুহুম, এবং তিনি তাদেরকে বের করে আনেন, মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার থেকে, ইলান নূর, আলোর দিকে, বিইযনিহি, নিজ অনুমতি ক্রমে। তার মানে নিজ অনুমতি মানে কি? নিজ অনুগ্রহে, নিজ রহমতে। ওয়াহদিহিম ইলা, এবং তাদেরকে তিনি পরিচালিত করেন, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সহজ সরল সঠিক পথের দিকে তিনি পরিচালিত করেন। লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ, অবশ্যই, নিশ্চয়ই, কাফারা, অবিশ্বাস করেছে বা কাফির হয়ে গিয়েছে, আল্লাযীনা, তারা, যারা, ক্বালু, বলেছে, তারা, তারাই কুফরি করেছে বা কাফের হয়েছে, যারা বলেছে, কি বলেছে? ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনু মারইয়াম, নাউযুবিল্লাহ। ইন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, হুয়া, তিনি হলেন, আল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, মাসীহ ইবনে মারইয়াম হলেন আল্লাহ। তার মানে ঈসা ইবনে মারইয়াম তিনি আল্লাহ, আবার আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, নাউযুবিল্লাহ। এই কথা যারা বলেছে, তারা কি করেছে? কুফরি করেছে। ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনু মারইয়াম, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনু মারইয়াম, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনু মারইয়াম। قد جاءكم من الله, قد جاءكم, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, নূরুন, আলো। এখানে নূর দ্বারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতুর রাসূল, রাসূলের নবুওয়াত। ওয়া কিতাবুম মুবিন, এবং সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। ইয়াহদি বিহিল্লাহু,
ওই কিতাব দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাস্তা দেখান। কাকে? মান ইত্তাবা, যে অনুসরণ করে, রিদওয়ানাহু, আল্লাহ তাআলার রাজি খুশি। কি সে রাস্তা দেখান? সুবুলাস সালামি, শান্তির রাস্তা। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনাকে শান্তির রাস্তা যেতে হলে কি লাগবে? কোরআন লাগবে। কি লাগবে? কোরআন লাগবে। কোরআনের উপরে থাকবেন, কোরআন পড়বেন, বুঝবেন, কোরআনের সাথে লেগে থাকবেন, আপনি শান্তির রাস্তা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন। আর কোরআন ছেড়ে দিবেন, কোরআন পড়তে চাইবেন না, আপনি শান্তির রাস্তা পাবেন না। ওয়ায়ুখরিজুহুম, আর তিনি তাদেরকে দেখাবেন, বের করে আনবেন, মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার থেকে, ইলান নূর, আলোর দিকে, বিইذনিহি, নিজ অনুগ্রহে, নিজ রহমতে, ওয়াহদিহিম, এবং তিনি তাদেরকে পরিচালিত করবেন, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, ওয়াহদিহিম, এবং তিনি তাদেরকে পরিচালিত করবেন, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে তিনি তাদেরকে পরিচালিত করবেন। লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, লাকাদ, অবশ্যই, কাফারা, অস্বীকার করেছে বা কুফরি করেছে, কাফের হয়েছে, আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে, যারা বলেছে, কি বলেছে? ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, হুয়া, তিনি হলেন, আল মাসীহ, ঈসা, আল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, তিনি হলেন মাসীহ ইবনে মারইয়াম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ঈসা, আবার ঈসা তিনি হলেন আল্লাহ। এই কথা যারা বলেছে তারা অবশ্যই কুফরি করেছে। অবশ্যই তারা কি করেছে? কুফরি করেছে। قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا। قل, হে নবী, আপনি বলে দেন, ফামান ইয়ামলিকু, অতঃপর এমন কি আছে যে বাঁচাতে পারে? ক্ষমতা আছে কার যে বাঁচাতে পারে? অর্থাৎ হে নবী, আপনি বলে দেন তাদেরকে, যারা কাফির হয়ে গিয়েছে এই কথা বলার কারণে, যে কি আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মাসীহ ইবনে মারইয়াম, আবার মাসীহ ইবনে মারইয়াম তিনি হলেন আল্লাহ, এই কথা যারা বলেছে আপনি তাদেরকে বলে দেন, ফামান ইয়ামলিকু, কে মালিকানা রাখে, অধিকার রাখে বাঁচাতে, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায়, শাইআন, কোন জিনিস। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে ধ্বংস করে দেন, হালাক করে দেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার এই হালাক করা থেকে কে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? ইন আরাদা, যদি আল্লাহ তাআলা চান, আইয়ুহলিকাল মাসিহা, যদি আল্লাহ তাআলা মাসিহকে, ঈসা মাসিহ ইবনে মারইয়াম, মাসিহ ইবনে মারইয়ামকে যদি আল্লাহ তাআলা হালাক করে দিতে চান, ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে মাসিহ ইবনে মারইয়ামকে কে বাঁচাবে? ওয়া উম্মুহু, এবং তার মাকেও, আল্লাহ তাআলা যদি তার মাকে হালাক করে দিতে চান, তাহলে কে আল্লাহ তাআলার এই হালাক করা থেকে মাসিহ ইবনে মারইয়াম এবং তার মা মারইয়ামকে বাঁচাতে পারবে? ওয়ামান ফিল আরদি জামিআ, এবং দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছু যদি আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিতে চান, কে আছে এগুলো রক্ষা করার? ওয়ালিল্লাহি, কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে, মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের কর্তৃত্ব, রাজত্ব। ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে, মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, সার্বভৌমত্ব আকাশের আর সার্বভৌমত্ব পৃথিবীর, অর্থাৎ আসমান এবং জমিনের। আসমান এবং জমিনের কর্তৃত্ব, সভরেন্টি, সার্বভৌমত্ব, সুপ্রিম পাওয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ওমা বাইনাহুমা, এবং এই দুইটার মাঝখানে যা আছে সবকিছুর, ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, তিনি আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তিনি সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। বল, হে নবী, আপনি বলে দেন, ফামান ইয়ামলিকু, কে রক্ষা করবে, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার মোকাবেলা, শাইআন, কোন জিনিস, ইন আরাদা, যদি আল্লাহ তাআলা চান, আইয়ুহলিকাল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, যদি আল্লাহ তাআলা মাসীহ ইবনে মারইয়ামকে শেষ করে দিতে চান, ওয়া উম্মাহু, এবং তার মা মারইয়ামকে যদি শেষ করে দিতে চান, আল্লাহর এই শেষ করা থেকে কে তাদেরকে বাঁচাবে? ওয়ামান ফিল আরদি জামিআ,
এবং আসমানের মধ্যে জমিনের মধ্যে যা আছে সবকিছুকে তিনি যদি আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান, তাহলে কে তাদেরকে ধ্বংস করা থেকে বাঁচাবে? ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান আর জমিনের রাজত্ব। ওয়া মা বাইনাহুমা, এই দুইটার মাঝখানে যা আছে সব কিছুর। আসমানের রাজত্ব, জমিনের রাজত্ব, এই মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা, ওই ফাঁকা জায়গার রাজত্ব কার? আল্লাহ তাআলা। ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই তিনি সৃষ্টি করেন। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপরে কাদিরুন, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাধর। কাদির মানে ক্ষমতাধর। আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে কি ক্ষমতাধর, শক্তিশালী। وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ, ইহুদিরা বলে, ওয়ান্নাসারা, এবং খ্রিস্টানেরা বলে, নাহনু আবনাউল্লাহ, আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান। এই দাবিটা ইহুদিরাও করে, এই দাবিটা খ্রিস্টানেরাও করে। কেন করে? সন্তান যদি কেউ দাবি করে, তাহলে তো তার ভালোবাসা এমনিতে সে পেয়ে যায়। আমি অমুকের সন্তান, তার মানে তার ভালোবাসা তো আমি অটোমেটিক্যালি পাবো। তো তারা এই দাবি করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার দাবি করে, আর ভালোবাসার দাবি করার মধ্য দিয়ে তারা জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার দাবি করে। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ, আর ইহুদিরা বলে, ওয়ান্নাসারা, এবং খ্রিস্টানেরা বলে, নাহনু আবনাউল্লাহ, আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান, ওয়া আহিব্বাউহু, এবং আমরা হলাম তার প্রিয় পাত্র। আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান, আর আমরা হলাম আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র। কে বলে এই কথাটা? ইহুদিরাও বলে, নাসারা যারা তারাও বলে। কুল ফালিমা ইউআযযিবুকুম, বল হে নবী আপনি বলে দেন, ফালিমা, তাহলে কেন, ইউআযযিবুকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন, বিদুনুবিকুম, তোমাদের পাপের কারণে। তোমাদের পাপের কারণে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কেন তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন যদি তোমরা ঠিকই আল্লাহ তাআলার সন্তান হয়ে থাকো এবং তার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকো? আল্লাহ তাআলা কেন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিবেন? কুল ফালিমা ইউআযযিবুকুম বিযুনুবিকুম বাল আনতুম, না, বরং তোমরা হলে আনতুম বাশার, তোমরা হলে মানুষ, মিম্মান খালাকা, তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তোমরা হলে এমন মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? সৃষ্টি করেছেন। মিম্মান খালাকা ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, ইয়াগফিরু, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন, লিমান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, ওয়া ইউআযিবু, এবং আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে সার্বভৌমত্ব জমিনের, ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের, আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব কার? আল্লাহ তাআলা। তার মানে সব কিছুর মালিকানা কার? আল্লাহ তাআলা। অতএব এই সব কিছুর জায়গার মধ্যে হুকুমও চলবে কার? আল্লাহ। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া মা বাইনাহুমা, এবং যা উভয়ের মাঝে আছে তার, ওয়া ইলাইহিল মাসির, এবং তার ওই দিকে প্রত্যাবর্তন সবকিছুর। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, قد جاءكم, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে, রাসূলুনা, আমাদের রাসূলগণ। হে আহলে কিতাবগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদের রাসূলগণ এসেছেন। কেন এসেছেন? ইউবাইয়িনু লাকুম, যেন তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। কখন এসেছেন? আলা ফাতরাতিম মিনার রুসুল, রাসূল আগমনের বিরতিকালের সময়, রাসূল আগমনের অবকাশের সময় আমার রাসূলগণ তোমাদের কাছে এসেছে। আমার রাসূল, রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে। রাসূল আগমনের বিরতিকালে যেন তোমাদের মাঝে কি করেন? প্রকাশ করে দিতে পারেন, স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে দিতে পারেন।
ওয়াকালাতিল ইয়াহুদু, ইহুদিরা বলে, ওয়ান নাসারা, এবং খ্রিস্টান যারা তারা বলে ইহুদি হলো মুসা আলাইহিস সালামের কওম হলো ইহুদি। বনি ইসরাইল ঠিক আছে, কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত হলো ইহুদি, আর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বা উম্মত হলো খ্রিস্টান নাসারা। এরা বলে কি বলে, নাহনু আবনাউল্লাহ, আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান, ওয়া আহিব্বাউহু, এবং আমরা হলাম তার প্রিয় পাত্র। এই দাবিটা তারা উভয় শ্রেণীর লোকেরা বলে, ইহুদিরাও বলে, খ্রিস্টানেরাও বলে। বলে হ্যাঁ নবী আপনি বলে দেন, পালিমা তাহলে বলো, ইউআযিবুকুম বিযুনুবিকুম, কেন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহের কারণে আযাব দিবেন। বাল আনতুম বাশার, বরং তোমরা হলে বাশার মানুষ, মিম্মান খালাকা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশাউ, তিনি যাকে চান তাকে ক্ষমা করে দেন। ওয়া ইউআযিবু মান ইয়াশাউ, আর আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে আযাব দেন। ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব। ওয়ামা বাইনাহুমা, এবং এই দুইটার মাঝখানে যা আছে এইগুলোর। ওয়া ইলাইহিল মাসির, এবং তার ওইদিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, কাদ জাআকুম, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে রাসূলুনা, আমাদের রাসূল, ইউবাইয়িনু লাকুম, যেন তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারে। আহলে কিতাবদেরকে, আহলে কিতাব মানে কি, কিতাবওয়ালা যারা, আহলে কিতাব মানে কি, তাওরাত ওয়ালা, জাবুর ওয়ালা, ইনজিল ওয়ালা। তোমাদের কাছে আমার রাসূল নবী মুহাম্মদ তিনি এসেছেন ইউবাইয়িনু লাকুম, তোমাদের কাছে বর্ণনা করার জন্য। কখন? আলা ফাতরাতিম মিনার রাসূল, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন পর্যন্ত প্রায় 600 বছর, এই সময়টাকে বলা হয় ফাতরাতিম মিনার রাসূল। কত বছর? প্রায় 600 বছর। এই সময়টাকে কি বলা হয়? ফাতরাতিম মিনার রাসূল, যে রাসূল আগমনের বিরতিকাল। এই রাসূল আগমনের বিরতিকালে আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে, যেন তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করতে পারে। আনতাকুলু, আর যেন তোমরা বলতে না পারো, আনতাকুলু, যেন তোমরা বলতে না পারো, মা জাআনা মিন বাশীর, আমাদের কাছে কোনো বাশীর আসে নাই, সুসংবাদদাতা, আমাদের কাছে জান্নাতের কোনো সুসংবাদদাতা আসে নাই। এই কথাটা যেন তোমরা বলতে না পারো, এই কথাটা যেন তোমরা কি করো, বলতে না পারো। এই জন্যই রাসূল এসেছে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে। আনতাকুলু মা জানা মিন বাশীরিন ওয়ালা নাযীর, আনতাকুলু, যেন তোমরা বলতে না পারো, মা জানা, যে আমাদের কাছে তো আসে নাই, মিন বাশীরিন, কোন বাশীর, সুসংবাদদাতা জান্নাতের, ওয়ালা নাযীর, ওয়ালা নাযীর, ওয়ালা নাযীর, আর কোন ভয় প্রদর্শনকারীও তোমাদের কাছে, আমাদের কাছে আসে না, এই কথা যেন তোমরা বলতে না পারো। বুঝি নাই, কি বুঝেন নাই? ফাতরাতিম মিনার রসুল মানে রাসূল আগমনের বিরতিকাল। ফাতরাতিম মিনার রসুল হলো রাসূল আগমনের বিরতিকাল। বিশেষত নবী ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর্যন্ত এখানে প্রায় 600 বছর, 600 বছর এই দুনিয়াতে কোনো নবী রাসূল ছিলেন না। এইটাকে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়া, আল আইয়াম আল জাহিলিয়া, অজ্ঞতার যুগ, অন্ধকারের যুগ, বর্বরতার যুগ, অসভ্যতার যুগ। এই সময়টাকে বলা হয় আলা ফাতরাতিম মিনার রসুল। এর মাঝেই আল্লাহ তাআলা রাসূলকে পাঠালেন, তার মানে এই সময়ের পরে। ওয়ালা নাদির, কেন পাঠালেন? যেন তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে কোনো বাশির আসে নাই, আমাদের কাছে কোনো নাদির আসে নাই। ফাকাদ জাআকুম, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে বাশীরুন, সুসংবাদদাতা, ওয়া নাযীরুন, একজন সতর্ককারী। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর, কাদিরুন, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। ওয়াইদ, আর স্মরণ করো যখন ক্বালা বলেছিল মুসা, মুসা আলাইহিস সালাম, লিকাওমিহি, তার কওমকে, ইয়া কওম, হে আমার কওম, উযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে স্মরণ করো, আলাইকুম, তোমাদের উপর, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার যে নিয়ামত আছে ওই নিয়ামতকে তোমরা স্মরণ করো। ঈদ যখন জাআলা ফীকুম আম্বিয়া, ঈদ যখন জাআলা তিনি পাঠিয়েছেন, ফীকুম তোমাদের মাঝে, তোমাদের মাঝে, আম্বিয়া
নাবিয়ুনের বহুবচন হলো আম্বিয়া, নবীদেরকে, নবী সকলকে আল্লাহ তাআলা যখন তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, অগণিত অসংখ্য নবী বনী ইসরাইলের কাছে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। ওয়াজআলাকুম মুলুকা, এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি বানিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাজত্ব দান করেছিলেন। ওয়াআতাকুম মা লাম ইউতি, এবং তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন মা লাম ইউতি আহাদাম মিনাল আলামিন, বিশ্ববাসীর কাউকে যা দান করা হয় নাই এমন কিছু আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দান করেছেন। ইয়া কাওমি দুখুলুল আরদাল মুকাদ্দাসাতাল্লাতী কাতাবাল্লাহু লাকুম ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম ফাতানকালিবু খাসিরিন। ইয়া কাওমি দুখুলুল আরদাল মুকাদ্দাস, ইয়া কাওম, হে আমার কাওম। মুসা আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলল, ইয়া হে আমার কাওম, উদখুলুল আরদাল মুকাদ্দাসা, আরদাল মুকাদ্দাসা মানে পবিত্র ভূমিতে তোমরা প্রবেশ করো। ইয়া কাওমি দুখুলুল আরদাল মুকাদ্দাসা, এখান থেকে একটু বুঝতে হবে যে বনী ইসরাইলের মূল নিবাস ছিল শাম, বিশেষত ফিলিস্তিন। শামও তো এটা ফিলিস্তিনের কাছাকাছি এরিয়া, অতএব অর্থাৎ ফিলিস্তিন এবং তার চারদিক এরিয়া নিয়ে এটা ছিল বনী ইসরাইলের মূল আদি নিবাস, মূল নিবাস। মিশরের ফেরাউন, মিশরেও বনী ইসরাইলের একটা বসবাস ছিল, কিন্তু এটা আদি নিবাস ছিল না। মিশরের ফেরাউন তাদেরকে দাস বানিয়েছিল, ওখানে বনী ইসরাইলকে কি বানালো? দাস বানালো। আল্লাহ তাআলার হুকুমে যখন ফেরাউন ও তার বাহিনী ডুবে মরে গেল ওই মিশরে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করেন। তো এবার ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন বনি ইসরাইলকে, আর এই আদেশ তো বাস্তবায়ন করবেন নবী মুসা আলাইহিস সালাম। তো নবী মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার কওম, আপনারা আশা করি সিকোয়েন্সটা ধরতে পেরেছেন। ইয়া কওম, হে আমার কওম, উদখুলুল আরদাল মুকাদ্দাসা, তোমরা এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো। তার মানে ফিলিস্তিনের এই ভূমিটা হলো পবিত্র ভূমি, এই ভূমিতে তোমরা প্রবেশ করো, ওখানে গিয়ে বসবাস করবে। আল্লাতী কাতাবাল্লাহু লাকুম, যে ভূমিটা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লিখে রেখে দিয়েছেন। ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম ফাতানকালিবু খাসিরিন। ওয়ালা তারতাদ্দু, আর তোমরা পিছনের দিকে হটে যাবে না। আলা আদবারিকুম, তোমাদের পিছনের দিকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। ফাতানকালিবু খাসিরিন, যদি তোমরা পিছনে ফিরে যাও তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। তাহলে ওই যে ফেরাউন তাদেরকে যখন দাস বানিয়ে রাখলো, তো ওই যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর এবার আল্লাহ তাআলা বললেন বনি ইসরাইলকে নবী মুসার মাধ্যমে যে তোমরা ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করো। এবার নবী মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা ফিলিস্তিনে যাও, ওখানে ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম ফাতানকালিবু খাসিরিন, তোমরা পিছনের দিকে ফিরে তাকাবে না। যদি পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো তাহলে ফাতানকালিবু খাসিরিন, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। ক্বালু, তারা বলল, ইয়া মূসা, হে মূসা, ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, তুমি যে আমাদেরকে সেখানে যেতে বলেছ, দেখো দেখো, ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, সেখানে তো একটা দুর্দান্ত শক্তিধর দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করে, ওখানে গিয়ে আমরা কিভাবে বসবাস করব? ক্বালু ইয়া মূসা ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, ক্বালু, তারা বলল, ইয়া মূসা, হে মূসা, ইন্না ফিহা, নিশ্চয়ই সেখানে আছে, কওমান জাব্বারিন, একটা কওমান গোত্র আছে, জাতি আছে, জাব্বারিন, দুর্দর্শ একটা জাতি আছে। এই দুর্দর্শ জাতির নাম হলো আমালিকা। আমালিকা নামক একটা কাফির জনগোষ্ঠী, একটু লিখে নেন, আমালিকা। সরেও মেকার মালর্সকে লিখা কারকা আমালিকা। আমালিকা একটা দুর্দর্শ জাতি, তারা যুদ্ধবাজ জাতি এবং তাদের অবয়ব আকৃতি বা সুরত ছিল অনেক লম্বা বড়। তো এদেরকে বনী ইসরাইল দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল, ভয় পেয়ে বলল মুসা আলাইহিস সালামকে, ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, আমরা যে ওখানে যাব, তুমি যে আমাদেরকে বললে, ওখানে তো আছে একটা কি, কওমান জাব্বারিন, একটা দুর্দর্শ জাতি সেখানে বসবাস করে। ওয়া ইন্না লান নাদখুলাহা, আমরা তো সেখানে কখনো প্রবেশ করতে পারবো না, হাত্তা ইয়াখরুজু মিনহা, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। ফাইন ইয়াখরুজু মিনহা, যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসে, ফাইন্না দাখিলুন, তবেই তো আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবো। এটা তারা বলল।
তার মানে তারা ওখানে যেতে নারাজ, অপারগতা তারা প্রকাশ করলো, আমরা ওখানে যেতে পারবো না। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا قال বললো রাজুলানে দুইজন ব্যক্তি মিনাল্লাযীনা তাদের মধ্যে হতে আল্লাযীনা যারা ইয়াখাফুনা যারা ভয় করে আল্লাহ তাআলা আল্লাহকে বা শক্তিশালীদেরকে, ওই যে যারা শক্তিশালী তাদেরকে ভয় করে অথবা আল্লাহ তাআলাকে যারা ভয় করে, এরকম তাদের মধ্য থেকে দুইজন বলল। এই দুইজন ব্যক্তি দ্বারা এখানে যে ইয়াখাফুনা দ্বারা আমরা অনুবাদটা নিব, প্রথমটাকে আমরা এখানে ফোকাস করব যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলাকে কি করে ভয় করে, এরকম দুইজন মানুষ। এই দুইজন মানুষ কে ছিল? এই দুইজন ছিলেন হযরত ইউসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত কালিব আলাইহিস সালাম। এগুলো অত বিখ্যাত নাম না। এরা দুইজন নবী মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি তারা বিশ্বস্ত ছিলেন, আল্লাহর প্রতি, আল্লাহকে তারা ভয় পেতেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি তারা অনুগত ছিলেন। এই দুইজন বলল ক্বালা রাজুলানি মিনাল্লাযীনা ইয়াখাফুনা আনআমাল্লাহ, তারা বলল আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে অনুগ্রহ করেছেন, আলাইহিমা তাদের, ইয়াখাফুনা আনআমাল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আল্লাহ তাআলা, আলাইহিমা তাদের দুইজনের উপর, যেই দুইজনের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করলেন, তারা বললেন উদখুলু আলাইহিমুল বাব, তারা এগিয়ে এসে বলল তোমরা প্রবেশ করো তাদের সাথে মোকাবেলা করে সদর দরজা দিয়ে। তারা তাদেরকে সাহস যোগালো নবী মুসার সাথে যে তোমরা এই সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। ফাইদা দাখালতুমুহু, অতঃপর যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, ফাইদা দাখালতুমুহু, অতঃপর যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, ফাইন্নাকুম গালিবুন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে। তাহলে ওই দুইজন বলল যে তোমরা এখানে প্রবেশ করো, তাহলে তোমরা কি হবে? বিজয় লাভ করবে। এই দুইজন ছিলেন হযরত ইউসা আলাইহিস সালাম একজন, আরেকজন হলেন হযরত কালিব আলাইহিস সালাম, কালিব আলাইহিস সালাম। কেউ বলেছেন নবী, কেউ বলেছেন তারা মুসা আলাইহিস সালামের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর, একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। এই নামাজ শুনে গেছে। ফাইদা দাখালতুমুহু, অতঃপর যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, ফাইন্নাকুম গালিবুন, তখন তোমরা সেখানে বিজয়ী হবে। ওয়া আলাল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার উপর, ফাতাওয়াক্কালু, ভরসা করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে তোমরা ভরসা করো আল্লাহ তাআলার উপর। ফাতাওয়াক্কালু আলাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলার উপর ফাতাওয়াক্কালু, তোমরা ভরসা করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ক্লাস এ পর্যন্ত আসলাম। আপনাদের জন্য একটা বিশেষ ঘোষণা, ঘোষণাটা হলো আপনারা তো কুইজ দেন, প্রতিবারে কুইজ দিয়ে আপনারা স্কোর দেখতে পান। আমরা আসলে অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছি, ইদানিং কাল সব সেটিং ঠিক আছে, তারপরে স্কোরটা দেখাচ্ছে না। এটার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করি সমাধান হয়ে যাবে। আপাতত আপনারা পরীক্ষা দিবেন, স্কোর দেখতে পাবেন না, এটা নিয়ে আপনারা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই। আপনাদের স্কোরগুলো তো একসাথে ফাইনালি প্রকাশ করা হয় প্রতি পারা সমাপান্তে বা মাঝামাঝিতে। তো অতএব স্কোর নিয়ে আপনারা খুব বেশি প্যারেশান হবেন না, আপনারা পরীক্ষা দিবেন ইনশাল্লাহ। যে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে খুব আশা করি তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যাবে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। আপনাদেরকে গত ক্লাসের কুইজ আমি গ্রুপে দিলাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।